सेठ जेएच सोनावाला हाईस्कूल मेमदार तरफथी हूँ मयंक भाई सुथार आप सौनु फरीथी ऑनलाइन शिक्षण अंतर्गत स्वागत करूँ छूँ। आज रोज आपणे धोरण 11 અને 12 अंग्रेजी द्वितीय भाषानी अंदर ग्रामर અને एमां एक्टिव पेसिव ની ચર્ચા કરીશું। अगाऊ આપણે 3 કાળ વિશે ચર્ચા કરી। હવે નવો જે ટોપિક છે મોડલ ઓક્સિલરી। મોડલ ઓક્સિલરી એટલે સહાયકારી ક્રિયાપદ કે સહાયકારી ક્રિયાપદવાળા વાક્યો एक्टिव હોય તો પેસિવ કેવી રીતે કરવું અને પેસિવ હોય તો एक्टिव કેવી રીતે એની ચર્ચા કરીશું। તો ચાલો જોઈએ મોડલ ઓક્સિલરી एक्टिव પેસિવ વોઇસ। મોડલ ઓક્સિલરી એટલે સહાયકારી ક્રિયાપદ। તમે ધોરણ 7 થી માંડીને અત્યાર સુધી આ સહાયકારી ક્રિયાપદોનો અભ્યાસ કર્યો છે, જે તમને નીચે મુજબ કૌંસમાં આપ્યા છે કે કેન, કુડ, શુડ, વુડ, મે, મસ્ટ, માઇટ, ઓટ ટુ, અને ક્યારેક આપણે સેલ કે વિલનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ। મોડલ ઓક્સિલરીની જે એક્ટિવ પેસિવ રચના છે એ સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ એટલે કે સાદો ભવિષ્યકાળમાં જે રચના છે એ પ્રકારે જે આપણે સેલ કે વિલ મૂકતા હોઈએ છીએ, અહીંયા મોડલ ઓક્સિલરીઝ મૂકવાનું। तो एनी रचना एक्टिव और पेसिव प्रमाण जोईए। तो एक्टिवनी अंदर सब्जेक्ट, मॉडल ऑक्सिलरी, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। गुजराती में जो तो कर्ता, मॉडल ऑक्सिलरी, मूल क्रियापद, कर्म। वाक्य रचना है रवि कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। एज परवेश ने पेसिव में कई रीते लखीशुं तो नियम प्रमाण सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट स्थान बदलवानुं। तो ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी જ્યારે સાદો કાળ હોય બસ સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ ને સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં આપણે ટુ બી મૂકતા હતા, એમ અહીંયા બી મૂકીશું। ત્યારબાદ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ બાય અને સબ્જેક્ટ એટલે ગુજરાતીમાં તો કર્મ, મોડલ ઓક્સિલરીઝ બી, ભૂત કૃદંત બાય અને કર્તા। જે વાક્ય હતું કે રવિ કેન સ્પીક ઇંગ્લિશ વેરી વેલ, તો ઇંગ્લિશ कैन बी स्पोकन बाय रवि वेरी वेल। हवे एक बात याद रखवानी है कि मॉडल ऑक्सिलरी अंदर सब्जेक्ट अने ऑब्जेक्ट एनी साथे जे क्रिया मीन्स सहायकारी क्रियापद है ए ज सहायकारी क्रियापद ने आपणे उपयोग में लेवानुं छे। अत्यार सुधी आपणे एक वचन अने बहुवचन प्रमाणे एम इज आर, वॉज वेर, हेज हेव आ मूकता हता, पण मॉडल ऑक्सिलरी में जे तमने सहायकारी क्रियापद आप्यो छे ए ज सहायकारी क्रियापदनो आपणे उपयोग करवानो रहेशे। एटले अहींया वाक्य हतुं के रवि केन, तो अहींया इंग्लिश केन एटले जे ऑक्सिलरी आपी छे ए ज ऑक्सिलरीनो आपणे उपयोग करवानो रहेशे। अहींया एक्जाम्पल्स आप्या छे हेतल कुड पास द एक्जाम। हेतल कुड पास द एक्जाम के हेतल परीक्षा पास करी शकती। तो शू है द एक्जाम कुड बी पास्ड बाय हेतल। बराबर कूड आप्युं छे तो कूडनु कूड राख्युं छे। द एक्जाम कुड बी पास्ड बाय हेतल के हेतल थी तो हेतल द्वारा परीक्षा पास थई शकती हती। नंबर 2 दे शुड गिव गिफ्ट्स टू पुअर चिल्ड्रन के तेओए गरीब बाळकोने भेट सौगादो आपी जोईए। शुड एटले एक प्रकारनी फरज दर्शावे छे कि तेओए गरीब बाळकोने भेट आपी जोईए। तो गिफ्ट्स शुड बी गिव आप्युं छे तेनुं गिवन, गिफ्ट्स शुड बी गिवन बाय देम टू पुअर चिल्ड्रन। नंबर 3 वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्राफिक के आपणे ट्राफिकना नियमोनुं पालन करवुं ज जोईए। मस्ट एटले एक प्रकारनी फरज दर्शावे छे। मस्ट एटले फरज, आपणे नियमोनुं पालन करवुं ज जोईए। तो शुं थयुं द रूल्स ऑफ ट्राफिक ए शब्द समूह छे एने आपणे आगळ लईशुं। द रूल्स ऑफ ट्राफिक मस्ट बी फॉलोड बाय अस। वी आप्युं छे तेनुं अस करीशुं। तो the rules of traffic must be followed by us. Number 4
You would get a nice present from your father. चलो, you would get a nice present from your father. तो શું થયું? નાઇસ પ્રેઝન્ટને આપણે કર્મ તરીકે આગળ લેવાનું. વુડ આપ્યું છે, વુડનું વુડ. A nice present would be got by you from your father. આ રીતની વાક્ય રચના પણ સાચી પડે અને તમે આખું લખો કે એ નાઇસ પ્રેઝન્ટ ફ્રોમ યોર ફાધર વુડ બી ગોટ બાય યુ, તો પણ સાચું કહેવાય. પણ બને ત્યાં સુધી આપણે કર્મોને એક અલગ અલગ ઓળખ આપવાની. એટલે અહીંયા જે આપ્યું છે વાક્ય રચના સાચી હશે. તો ચારેક ઉદાહરણ જોયા. હવે એક્સરસાઇઝ જોઈએ આપણે. પહેલું ઉદાહરણ છે મહેક મે રિસીવ ધ કોલ ફ્રોમ ટીચર. મહેક મે રિસીવ ધ કોલ ફ્રોમ ટીચર. બરાબર, એટલે મહેક શિક્ષક દ્વારા બરાબર શિક્ષક તરફથી કોલ રિસીવ એટલે કે મેળવશે, પ્રાપ્ત કરશે. તો અહીંયા ધ કોલ ફ્રોમ ટીચર એ આપણે શબ્દ સમૂહને કર્મ તરીકે લઈશું. ધ કોલ ફ્રોમ ટીચર મે બી રિસીવ આપ્યું છે તેનું રિસીવડ, મે બી રિસીવડ બાય મહેક. ધ કોલ ફ્રોમ ટીચર મે બી રિસીવડ બાય મહેક, કે મહેક દ્વારા શિક્ષક તરફથી આવેલો કોલ રિસીવ થશે. મે એટલે શક્યતા દર્શાવે છે, કદાચમાં. નંબર 2, પરેશ માઇટ કીપ ધ બુક ઓન ટેબલ, કે પરેશ ટેબલ પર બુક એટલે કે ચોપડી પુસ્તક મૂકશે. તો ધ બુક આપણે મૂકવાનું છે કર્મ તરીકે. ધ બુક માઇટ બી, કીપ આપ્યું છે તેનું કેપ્ટ. ધ બુક માઇટ બી કેપ્ટ બાય પરેશ ઓન ટેબલ. આ રીતે પણ ચાલે. અને તમે આખું લો કે ધ બુક ઓન ટેબલ માઇટ બી કેપ્ટ બાય પરેશ, તો પણ વાક્ય રચના સાચી. નંબર 3, હી કેન જોઈન આર્મી. હી કેન જોઈન આર્મી સિમ્પલ વાક્ય છે. તો આર્મી કેન બી જોઈન્ડ બાય હિમ, કે તે આર્મી જોઈન કરી શકે છે. અને અહીંયા પેસિવમાં જોઈએ તો તેના દ્વારા આર્મી જોઈન થઈ શકે. નંબર 4, શ્રદ્ધા ઓટ ટુ હેલ્પ હર સિસ્ટર. હવે શુડ છે એના જેવું જ ઓટ ટુ એક પ્રકારનું ફરજ માટેનું છે. શ્રદ્ધા ઓટ ટુ હેલ્પ હર સિસ્ટર, કે શ્રદ્ધાએ તેની બહેનને મદદ કરવી જોઈએ. તો હર સિસ્ટર ઓટ ટુ બી હેલ્પડ બાય શ્રદ્ધા. અથવા તમે જો શ્રદ્ધાની જગ્યાએ એપોસ્ટ્રોફી એસ મૂકો કે શ્રદ્ધા સિસ્ટર ઓટ ટુ બી હેલ્પડ બાય હર, તો પણ તમારી વાક્ય રચના સાચી. નંબર 5, આઈ શુડ ટીચ યુ રેગ્યુલરલી, કે મારે તમને નિયમિત રીતે શીખવાડવું જોઈએ. બરાબર, અહીંયા થોડું કાળજી રાખવાનું છે કારણ કે યુ જે આપ્યું છે આઈ શુડ ટીચ યુ, ક્રિયાપદ પછી જે યુ આપ્યું છે એ ભલે કર્તા જણાય પણ કર્તાના રૂપમાં અહીં આપણને કર્મ આપ્યું છે, એટલે કર્તારૂપી કર્મ. તો યુનું યુ, શુડ બી ટીચ આપ્યું તેનું ટોટ, બાય મુખ્ય કર્તા આપણો આઈ છે એટલે એનું થશે મી. યુ શુડ બી ટોટ બાય મી રેગ્યુલરલી. યુ શુડ બી ટોટ બાય મી રેગ્યુલરલી. તો મિત્રો અહીંયા આપણે 4 ઉદાહરણ અને 5 એક્સરસાઇઝ જોયા. હવે આનું જે નેગેટિવ છે એ નેગેટિવ તમને આવડવું જોઈએ, કારણ કે આગળ આપણે 6 ને 7 કાર્ડ જોયા છે. આનું પણ એક હકારનું જોયું. તો જ્યાં જ્યાં મોડેલ ઓક્ઝિલરીઝ છે એના પછી નોટ મૂકી દો. શું યાદ રાખવાનું કે મોડેલ ઓક્ઝિલરીઝ પછી નોટ મૂકી દો એટલે તમારું નકાર થઈ જશે. તો આશા રાખું કે આ મોડેલ ઓક્ઝિલરીઝનું વાક્ય રચના એક્ટિવ પેસિવ આપ સૌને પસંદ આવ્યો છે. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે નવા ટોપિક સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી ગુડ બાય.